Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, her bir maktablarımız Allah Subhanahu ve Teala'ya erişip, her bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip eylesin. Allah Teala günahlarımızı keçirip ibadetlerimizni kabul kılsın, iki dünya bəxtləri nasip etsin. Burunlarımızın dereceli sözlerimizni ütimli kılsın, hamdaki Allah'ın özünden kala bir kimge de Allah Teala muhtaçlıkka çire görmesin. Muhterem kardeşler, bugün söyleşip bitesi sözümüz bulur idi inşallah. Kişinin tağını irteni karşılağı turunda. Hazır söyleşe başlamak için de anlaşılır. Bu teheccüd namazı tugul, bu tüngi namazlar tugul. Şolay bit, bu biraz ikinci eybir. Yani kişi irte bilen özün niçik tutarga tiyiş. Nerse işlerge tiyiş irte bilen. Irtengi yakta. Anın kinin boyuna nindi planları bularga tiyiş. Biz muhterem kardeşler kızgançka karşı indi hayvanga eğlendik. Irte bilen turabız da kütüge çıkıp gitebiz. Kütüden kaytabız da jıgılabız. Şolay. Yani biz hazır tege niçiktir inertsiya boyunca jiribіз gine. İşlese işini işleybiz. Kın artından kın öte bir vintikka eğlendik şolay. Biz planlaştırmıybыз bir nerseni de. Irte bilen turgaç, aha, anlaşıla sagatında 8-ge işke bararga kerek. Abi 7 aşarga kerek. Şolay. Hazır mene azan ettiler namaz okurga kerek. Hazır ege kaytırga kerek. Yani bizning için indi kimdir bu kün tertibini qarab qo'ygan, biz tinglovchan hayvonlar kebek bila şuşuni o'tiybiz gine. Mana şoňa görä de irte bilen turgaçdan musulmon kişisi nijek turga tiyiş özün. Nerse planlaştırga tiyiş, nerse turunda oýlarga tiyiş, nerse turunda birçilerga tiyiş, nerse turunda ol kirisinçe birçilmaska hem kaygırmaska tiyiş. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu aýdy. Mujahid digen bir alimge rahimahullah ol aýta, ey mujahid. Eğer sen irte bilen tursaň da özüňni aldalamady, kiş jite dipdi. Iň birinçisi, muhterem kardeşler, musulman kişisi bir wagtda da menim eli alda gymrym bar dip aldanyrga tiyiş tugul. Irte jitsedi, irte bilen turdyň eken, eli kişke kadar wagt bar dip, eli menim kişim bar dip özüňni aldalamady. Mesela irte bilen turdyň, seniň wagt bar azrak Qur'an okup alyrga. Kiş bilen okuyym dip aýtma, oku. Kiş bilen seniň wagty bolmaýajak. Kiş senin yok, ali ol gitmegen wagt seniki tugul ol. Sen öz-özüňni aldamady. Şolay ýokdy, kiş jitkäçden enem ali irten bar dip oýlamady. Ýagny kiş jitkäç yarar irte bilen işler men ali bu işni dip indidir bir izgi işni şolay bitinde kaldyrmady. Çünki aligi da bayağı irtegikin ol seniki tugul. Hazirgi wagt seniki. Irtegisi ali jitmegen ol seniki tugul, bula almıyor. Hem şoňa görä ol dawam etip aýtdy, bu turmuşdan da ulgençi, ali seniň ulemen kilgençi bu turmuşdan keregin alıp kal. Ýagny elbetde din için keregin alıp kal. Özüňiň selametligiňden awru kilgençi alıp kaldy. Muhterem kardeşler, musulman kişisiniň şu iň birinçi prinsipi ol da bolsa kileçekke artık hyýallanmaw. Menim alda kinim bar dip bu terse bir tugul. Şeytan bizni aldaly. Şeytan bizni aldaly, ol aýta, seniň de alda ali kinim bardy. Aýynda global zorrak garasak, seniň ali alda gymryň bardy. Her birimiz de şunun bilen aldanabız. Müslüman kişisi aldana, mene bizning bek köp izgi gamellerimiz kala, muhterem kardeşler. Biz indi oýlaýbys, irtege nafil urazasyna kirerbiz, irtege teheccüdge turarbyz, irtege Qur'any okurbyz. Bugün mene bir jüz Qur'an okysy oranga irtege ikini okurman diýsiň. Mene şol aýtyp biz özübizni aldalaýbys. Gymyr bara. Gymyr bara, mene şuşy hayvan kebek aşysyň, içäsiň, ýyklaýsyň, şunun bilen seniň gymryň ötüp de gidi. Bu gymryň muhterem kardeşler ahiretke mägenesi kalmay. Elbette kişinin halikin sayın özgerip tura. Senin irtege bugungi kebek hal bolmaýajak. Bugungi kebek bolmaýajak. Halin. Hali mene munda otura mene Ahmet degen bizning meçitde işli şolay bitindi. Üçinçi gün o men aýta, Hazrat men bugun de ýastüren soň kala almaýym de irtege kalarmyn de. Men dem irtege kala almaýsyň sen meýtim. Ýastüren soň. Kiçe şaltyrata men de bugun ýastüren soň kala almaýym de.
Каян белгән дип уйлый ул аны, шулай бит. Яңа каян белгән дип уйлый. Менә шушы хәдистән беләм мин аны. Шушы хәдистән беләм мин аны. Иртәгә калса бер нәрсә ул эшләнмәячәк ул. Беркайчан да. Аның бик гади шулай бит инде аның аңлатмасы. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең алда гомеребез юк. Шуны аңларга кирәк. Шуңа күрә эшлисе эшне, изге эшне, дин өчен, ахират өчен син бүген эшләп куярга тиеш. Чөнки иртәге көн синеке түгел. Кичәге көн инде синеке түгел. Синең бары бүгенге хәзерге көнең генә бар. Бер гыйлем иясе, хикмәт иясе булай дип әйткән. Әгәр кеше иртәнген якны каршыласа ди, ягъни таңны каршыласа ди, аңа 4 әйберне эшләргә ниятләргә кирәк ди. Иртә белән кеше торгач, уянгач, ул 4 әйберне ниятләргә тиеш эшләргә. Беренчесе, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәргә. Иң беренчесе Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәргә. Балаларны садикка илтергә дип түгел. Шулай бит. Туалетка барып килим әле дип түгел. Иң беренче син уйла, Аллаһның мин бүген әмерләрен үтәргә тиеш. Уяндың икән, һәрбер әмерен Аллаһ Тәгаләнең башлап җибәр. Менә без иртә белән уянгаш, күпме кеше зикр әйтә иртә белән уянгаш. Әлхәмдүлиллаһи ахьяна бәгъдәмә әмәтәнә дип иртә белән ничә кеше зикр әйтә. Әлхәмдүлиллаһ мин уяндым дип. Бик сирәк кеше шулай бит. Дөресен генә әйтик инде. Бик сирәк кеше бу зикрне әйтә. Ни сәбәпле? Чөнки без уянганда безнең башыбызда тулы проблема. Без әйтәбез, минем хәзер бар ярты сәгать. Без уже планлаштырабыз. Так, ярты сәгать минем юынырга кирәк. Ашарга кирәк, тиз генә өйдән чыгып китәргә кирәк. Без уянгачтан да уйлыйбыз шушы көннең мәшәкате турында. Онытып җибәрәбез. Әйтик, мәсәлән, шундый бер хәдис бар. Төнне уяндың. Төнне уянасың икән. Ла илаһа илляллаһул вахидул каххар раббус самавати вал арди ва ма байнахума ал-азизул гаффар дип әйтеп, 2 рәкъәт намаз укысаң дип, бу кешенең гөнаһлары кичерелә дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Әмма төнне уянгаш, без бу зикрне искә төшерә алмыйбыз, әйтү түгел, шулай бит. Ни сәбәпле? Безнең мәшәкать борчу башыбызда. Без уянганбыз икән, тагын җакым туймый инде, иртәгә эшкә тора алмыйм инде, баргач эшли алмыйм инде, тегелә инде, була инде дип, башыбызга шундый уйлар килә башлый. Ягъни дөнья мәшәкате баса. Иң беренче булып, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәү безнең булырга тиеш башыбызда. Икенче ният ди, гөнаһлардан тыелу нияте ди. Ягъни шушы көнне син ниятләргә тиеш гөнаһлардан тыелырга. Нинди генә гөнаһ булса да шулай бит. Уйлап, шушы гөнаһны бүген кылмыйм дип, әгәр кыла торган гөнаһларың булса, бу гөнаһны кылмаска кирәк дип, төзәтергә кирәк дип, менә шушы үзеңне мөхтәрәм кардәшләр гөнаһлардан кылмаска ниятләп куйды. Өченчесе ди, кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булырга ниятләде. Ачуланма кешеләргә, син әле аны күрмәдең дә шулай бит. Әйтик, мәсәлән, син инде иртә белән тордың да, начальник мине бүген ачулана инде. Кирәкми шулай бит. Син ниятләп куй, яхшы мөнәсәбәттә булырга. Эшкә килгәч яхшы мөнәсәбәттә булырга. Синең белән бергә эшләгән коллега шулай бит. Аның белән яхшы мөнәсәбәттә булырга. Юлда яхшы мөнәсәбәттә булырга. Менә бу кемдер әйтә, программирование диләр моны психологлар, шулай бит инде. Көне буена. Программирование. Әмма бу ислам динендә алай дип аталмый. Аллаһ Тәгалә кутси хәдистә әйтә, "Әнә мәгазанни габди" ди. Мин кеше минем турында ничек уйласа, мин шундый ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Безнең бөтен уйларыбыз Аллаһ Тәгаләгә бара. Нәрсә генә уйласак та, без Алла турында уйлаган булабыз. Мәсәлән, бүген пробка булыр инде, кар жавыр инде, тегеләй, булай, начарлык турында уйласаң, бу Аллаһ Тәгаләгә бара. Аллаһ Тәгалә турында син шулай уйлыйсың. Ул сиңа катлаулы авыр тормыш бирә ди. Авыр көн бирә ди. Шуңа күрә син яхшы уйларга тырыш Аллаһ Тәгалә каршында. Ниятләп куй, менә шушы иң беренче шулай бит. Яхшы кешеләр белән мөнәсәбәтне. Һәм дүртенчесе ди, дошманнарың белән араны төзәтергә тырыш ди. Менә иртә белән тордың, уйлап куй. Менә мин бу кеше белән инде хәзер ничә көн буе аралашмыйм. Шулай бит. Ничә еллар буе аралашмыйм, араны төзәтергә кирәк. Шалтыратып алыйм әле мин аңа. Эштән кайтышлый кирип чыгыйм әле мин аның янына. Яки барышлый, шулай бит.
Менә бу эштәге кеше белән без бик аралашмыйбыз. Араларын төзәтеп җибәрик әле дип. Шуны планлаштырды. Менә шушы 4 әйберне, мөхтәрәм кардәшләр, ниятләп куегыз ди. Шушы галим әйтә. Бик матур сүзләр шулай бит. Бик дөрес сүзләр. Әгәр кеше көнне шулай ниятләсә, мөхтәрәм кардәшләр, монда инде чыннан да бәлки бик күп кенә әйберләр эшләп булыр иде. Әгәр дә ди, кеше менә шушы 4 әйберне ниятләсә, шушындый ниятләр белән торса, иртә белән ди, шушы галим әйтә, ул ди булыр ди салихиннар исәбеннән. Ягъни яхшы, изге кешеләр исәбеннән булыр шушы кеше ди. Әгәр дә шушындый ниятләрен ниятләсә ди. Чөнки димәк ул аны көндез эшләячәк. Без әйттек бит, Аллаһ Таала турында ничек уйласаң, ул шулай була. Димәк, син моны эшләячәксең көн буена. Әгәр дә шушыларны ниятләсәң. Шулай ук бер галим әйтә, кеше 4 әйберне эшләмичә якларга ятмасын ди. Монда бик күп җирдә 4 әйбер турында сүз бар. Кеше 4 әйберне эшләмичә якларга ятмасын кич белән. Теш тартмыйча, туалетка кирмичә, телевизор карамыйча, һәм хатынын үпмичә. Шулай бит. 4 әйбер турында сүз бар. Әлбәттә, алай түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Без шулай дип уйлыйбыз инде. Безнең өчен иң мөһиме шундый әйберләр. Бу галим әйтә, беренчесе ди, үзеңнең дошманыңнан гафу үтенмичә якларга ятмагыз ди. Дошманыңнан гафу үтенмичә якларга ятмагыз. Дошманны гафу итеп түгел. Шулай бит, бәлки ул гаепледер үзе, кем белгәнен. Гафу үтенмичә ди. Бу бик авыр әйбер. Бу бик авыр әйбер әлбәттә. Әмма моның файдасы бик күп. Чөнки ул шушы төнне үлеп китәргә мөмкин. Бәлки ул гаепледер. Дошманлыкта гадәттә ике якта гаепле була. Гадәттә. Бөтен очракта димим, гадәттә. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, гафу үтенегез ди. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә каршында үтәлмәгән фарызны калдырып якларга ятмагыз ди. Ниндидер фарызың калган икән синең, мәсәлән, намазың укылмыйча калган ди. Иртәгегә калдырма, я, иртәгә укырмын әле дип. Онытылып калырга мөмкин шулай бит намазлар. Яки анда уразаң, яки башка шундый гыйбадәтләр, фарызлар. Әгәр калган икән, васыят язып калдыр. Фарыз турында. Балаларыңа язып калдыр, минем калган намазым, калды уразам, фидиясен түләгез дип. Нурулла хәзрәткә бирегез дип. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, тәүбә итмичә якларга ятмагыз ди. Кылган гынахларга тәүбә итмичә якларга ятмагыз ди. Чөнки әлеге дә баягы бу кеше үлеп китәргә мөмкин. Бу да бик мөһим әйбер. Менә бу тәүбәне шайтан безгә калдырырга тырыша кел иртәгә. Һәр бер менә гынах кылган кешедән сорасаң, аның тәүбәсе иртәгә. Менә ди, тәмәке тарткан кеше менә 35 яшь тула да ташлыйм тартуны ди. Арак эчкән кеше әйтә, 40 тула да ташлыйм ди. Кайбер кеше әйтә, менә бу юбилеемне аракы белән үткәрәм дә, аннан соң бетте ди. Шулай бит. Менә 50 яшьлегемне үткәрәм дә юбилеемне аракы белән, аннан соң бетте, бүтән бер качан да эчмибез ди. Менә 60 яшьтә хаҗга барып кайтам да, аннан соң намазга басам ди. Ягъни бер кешенең планнары шундый. Әмма бу дөрес әйбер түгел, чөнки кеше бу киләчәккә калдырган икән, без әле генә әйттек шулай бит. Димәк инде ул үтәлмәячәк. Дүртенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, дөрес итеп васыят язмыйча якларга ятмасын ди. Дөрес васыят нинди була ул? Беренче чиратта рухи васыят, дини васыят. Балаларыңа әйтәсе сүзләр. Хатыныңа әйтәсе сүзләр. Әти-әниеңгә әйтәсе сүзләр. Бигрәк тә дингә кагылышлы гыйбадәтләр. Гыйбадәттәге киңәшләр. Мәсәлән, чалынмаган корбаным бар иде. Әлеге дә баягы тотылмаган уразам бар иде. Укылмаган намазым бар иде дип, менә шулай әйтеп калдырасың. Һәм әлбәттә акча мәсьәләсендә васыятта. Мәсәлән, син васыятта әйтеп калдырырга мөмкин, балалар арасында да мал бүлеп сугышмагыз дип. Әти-әни үлгәч, беләсезме, күпме васыят булмау аркасында күпме балалар сугышалар, әти-әни үлгәч. Яки дөрес булмаган васыят аркасында, менә монда шуңа күрә әйтелә, дөрес васыят калдырыгыз дип. Мәсәлән, әти-әни ала да бөтен малны бер баласына калдыра. Күптән идән чыгып киткән. Аның янында яшәгән
Баласына калдырмый, чыгып киткән баласына калдыра. Нишләп? Чөнки чыгып киткән бала белән бергә яшәмәгәч, ул аның нинди икәнен белми. Аның яхшылыгы да тими аңа. Яхшылыгы ничек тия? Ул елга бер кайта, яки ярты елга бер чәчәк тотып, конфет тотып шулай бит әйбәт булып күренә. Начарлыгы тими, чөнки ул еракта. Үзе белән торган бала көн саен кычкырышып эшләр мәсәлән. Әмма аңламый ул шушы баланың көн саен ашырга пешергәнен, ризык алып кайтканын, түбә тишелсә ямап торганын, ишек алдын җыштырып торганын, шулай ул аны күрми. Ала да тегесенә калдыра. Менә китә сугыш аннан соң. Монсы әйтә, мин ничә еллар буе карадым ди, әтиән инде миңа бер нәрсә калдырмады ди. Китә сугыш. Шуңа күрә васыятны, мал васыятында шулай бит дөрес итеп калдырырга тиеш. Сөйләшеп, гадел итеп һәм башкасын. Һәм кирәк булса, күмү эшләрендә әйтеп калдырырга кирәк. Мәсәлән, фәлән кеше мине юсын, фәлән кеше озатсын, фәлән җирдә күмегез дип. Бу да бик күп проблемалардан, мөхтәрәм кардәшләр, азат итә. Шулай ук галимнәр әйтә, таңны каршылаган кешеләр 3 төрле төркемгә бүленәләр ди. Беренчесе ди, бер төркем кешеләр иртә белән торгач байлык телиләр ди. Бүген акча эшләсәм иде күп итеп ди. Ягъни байлык теләп уяналар ди. Мондый кешеләргә ди, кирәгеннән аларга артык эләкмәячәк ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә күпме язган булса, шунысы гына булачак. Күпме генә тырышсалар да, күпме генә эзләсәләр һәм борчылсалар да ди. Икенчесе гынах теләп уяна кеше ди иртә белән ди. Гынах кылам дип уяна ди. Мәсәлән, монда барам, моны эшлим, тегеләй итәм дип гынах теләп уяна, гынах кылырга уяна. Бүген свиданиягә барам, фәлән кызны бүген, может быть, үбермен, может быть, даже шулай бит инде. Планлаштыра ул аны, гынах тели ул. Бу кешегә зәгыйфлек һәм уяттан кала бер нәрсә булмас ди. Ләкин хәзерге заманда кешене уят белән куркытып булмый, шулай бит. Хәзер кешегә әйтсәң, уятка каласың бит дисәң, ул аны уйламый да ул аны. Аңа барбер кешегә хәзер кешене уят белән куркытып булмый, кызганычка каршы, әмма элек бу бик көчле дәлил булган, шулай бит инде, кеше уятка кала һәм зәгыйф була. Һәм икенче төркем кешесе, ул юл табарга тели, туры юл, һидаят юлы табарга тели, адашмаска тели, шулай бит. Бу кешене Аллаһ Тәгалә ди ризыгын да бирә ди, һәм дөрес юлын да күрсәтә бу кешегә ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кеше туры юлын табарга теләсә, Аллаһ Тәгалә аңа бирә. Бик күп очракта кеше туры юлын табарга теләми. Менә әле 3нче көн генә бер мәҗлестә булдык. Бер кеше әйтә, мин намаз укымыйм ди, мәчеткә йөрмим ди. Менә безнең авылда бер мулла бар, исерек ди, ничек мин аның артыннан йөрим инде ди. Шуннан соң мөфтине яманлый башлады. Менә мөфти ди, киткән ди. Нигә? Хаҗга. Аның бит акчасы күп, ул һаман ел саен йөреп тора ди. Бер мискинне, бер факирне җибәрсеннәр иде ди. Тегеләй булай ди. Ничек инде мин аларны тыңлыйм ди. Ягъни бу кеше туры юлны табарга теләми, әгәр табарга теләмәсәң, моның кебек аклануны күп итеп табарга була. Моның кебек аклану бик күп, шулай бит. Мәсәлән, бу мулла эшән итә, шулай бит инде, шуңа күрә мин аңа иярмим. Мин аңа сорау бирдем. Менә врачларның да бик күбесе эшән эшләп врачка барасың авырганда. Барма, принципиаль булсаң, шулай бит. Принципиаль булсаң, барма. Барасың. Әйтик, мәсәлән, сатыла бер машина кибеттә. Toyota мәсәлән, Land Cruiser. Ул машинаны күп кеше урлаган акчага ала. Мәсәлән, күп кеше урлаган акчага ала, шулай бит. Принципиаль булсаң, син алма аны, даже хәләл акчаң булса да. Алма, шулай бит. Хаҗга мәсәлән, кеше урлаган акчага барады. Алайсаң, син дә алма ул Toyota Land Cruiserны кеше урлаган акчага алгач, син дә алма аны. Хаҗга бармыйсың бит? Анда урлаган кешеләр караклар гына бара ди. Миңа бер хаҗга барып кайткач, миңа бер туганым шулай диде, җүлле кеше бармый анда хаҗга ди. Битте, сыздыр атты, шулай бит инде.
Нишеп бересиң сен деген шикелле. Мына жүнлекші бармын да хажыға деп бітті кетті. Жымғаға шулай дейді, жымға турында да жүнлекші жүрмейін да жымғаға дейді. Бітті кетті міне, сіз жүнлекші түгел мында. Міне сіз бик гынахлы болған көре келгенсіз мында. Гынахы қыз болмаса келмесе дегенсіз. Міне, мұхтарам қардашлар, алардың шундай позиция, алар туры юл табырға теләмиләр. Алар гел шундай аклану эзлиләр. Әмма башка әйбердә андый принципиаль түгел алар. Башка әйберләрдә. Шуңа күрә дә кем туры юл белән табырга телейди, Аллаһны эзлиди, Аллаһ Тәгалә аңа насыйп итә. Кешесендә туры юлында, ризыгында, дәрәҗәсендә. Менә шушындай мөхтәрәм кардәшләр, киңәшләр. Иртә белән торгаштан нинди ниятләр кыларга, шулай бит үзеңне ничек тотарга, менә шулар турында мөхтәрәм кардәшләр без инде уйларга тиешбез. Инде иншаллаһ русчада әйтеп алыйк. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим, как мусульманин должен встретить рассвет, утро. Конечно, может быть, эти слова пока непонятны. То есть, как встретить? Проснулся уж и, как обычно, да? От утра многое зависит. Как ты запланировал свой день. Большинство из нас день вообще не планирует. Согласитесь. Так ведь? Вот утром встали, что будет, то будет. Особенно вот эти праздники, 10 дней. Они проходят вообще бессмысленно. Альхамдулилля, что вот есть джумга намаз, который вытащил нас из дома. А так утром встал, намаз почитал, покушал, поел, опять поспал, да? Уже Илья наступила, сейчас дни короткие. Намаз почитал, покушал, поел, опять поспал. Тут уже ахшам, икинды пропустил уж, естественно. Потому что там время короткое. Вот обычно как бы мы не заморачиваемся как бы с нашими вот этими и выходными, и в общем, и рабочими днями. Рабочий день еще проще. Сходил на работу, день прошел. Но как же мусульманин может так относиться к своей жизни? Мы знаем, что наша жизнь – это дар Всевышнего, дар Аллаха. И ты не можешь его просто так проводить, бессмысленно. Ты должен что-то делать. Вчера вот один у меня друг говорит, он здесь сидит сейчас, он говорит, для меня, говорит, делать нечего, говорит, в выходные. Я, говорит, во дворе, говорит, весь лед отбил до брусчатки. Обычно же укатывается, правильно? И уже там асфальта, брусчатки уже не видно во дворе. Он говорит, делать нечего, я, говорит, все отбил. Для меня это вагас. Потому что он не лежит просто так. Он делает даже, с точки зрения, какое-то бесполезное дело, чтобы просто так не лежать. Вот с моей точки зрения. Я не говорю, что я прав. Вот я бы не стал отбивать это все. Потому что зима же все равно, да? Какая разница, отобьешь ты, не отобьешь, через неделю опять будет так же. Но зато вот сейчас это чисто, зато это сейчас аккуратно. Лишь бы не бездельничать. Это позиция мусульманина должна быть. Даже есть такая пословица у мудрецов: лучше работать бесплатно, чем ничего не делать. Но нам это не подходит. Для нас позиция лучше ничего не делать, чем работать даже платно. Для нас лучше такая позиция на самом деле. Вот реально иногда за Татарстан, например, там выезжаешь в регионы, люди говорят, у нас работы нет. И им говорят, у вас же вот завод стоит, а там платят всего 15 тысяч. А он говорит, а за то, что вы дома лежите, вам больше дают? Позиция такая у людей. А кто там работает? А там работают гастарбайтеры, китайцы там, гастарбайтеры. Они работают и за 15 тысяч. А лишь бы что-то делать. Понимаете? Вот эта позиция такая, к сожалению. Но это для мусульманина не подходит, понимаете? Мусульманину что-то делает, лишь бы не лежать, не бездельничать. Особенно в вопросах религии. И вот мудрецы говорят, здесь хадисов нет. Сегодня в моих словах вот здесь хадисов, аятов каких-то нет. Я не буду приводить. Скажу лишь слова мудрецов, ученых, которые вывели эти слова из хадисов и из аятов. И вот один из мудрецов говорит, для встретившего рассвет два дела являются обязательным. Это спокойствие и страх. Два чувства. Спокойствие и страх. Для него являются обязательными. Спокойствие по отношению к пропитанию.
Понимаете? То есть это очень важный момент. Утром проснулся, ты не должен беспокоиться, что я буду кушать, откуда у меня будут деньги, откуда я их заработаю. Просто иди и работай, не беспокойся. Don't worry. Да? Это мусульманская песня. Не беспокойся, просто иди и делай. А беспокойство – это оставь Аллаху. Но страшись чего? По отношению повелений Аллаха. Бойся пропустить какое-то повеление Аллаха. Намаз, ураза, закат какой-нибудь, да? Фарз какой-нибудь пропустить. Бойся, потому что можешь не вернуть. И вот если, говорит, человек обладает этими двумя качествами, то Аллах наделит его пропитанием и сладостью поклонения, гайбадат. Если у него будет спокойствие и страх по отношению вот к этим вещам. Ибрахим ибн Адхам, рахимахуллах, сказал: для того, кто встречает рассвет, обязательными являются благодарить Аллаха за 4 блага. Утром проснулся, поблагодари Аллаха за 4 блага. Какие блага? Первое. Говори: вся хвала Аллаху, альхамдулилля, который осветил мое сердце светом истины, сделал меня одним из верующих и не сделал одним из распутных. Благодари Аллаха, что ты мусульманин. Утром проснулся, что ты не кафир. Пророк ﷺ говорит, перед концом света человек будет ложиться мусульманином, проснется кафиром. Будет ложиться кафиром, проснется мусульманином. У него иман будет прыгать туда-сюда постоянно. Если у тебя постоянный иман, ты лег мусульманином, проснулся мусульманином, уже надо благодарить Аллаха за это. Уже. Второе. Благодари Аллаха, говоря, хваля Аллаху, альхамдулилля, который сделал меня одним из числа общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть я из уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это уже большая награда. Эти особые люди. Люди из общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О них мы говорили с вами. Третье. Говори, вся хвала Аллаху, альхамдулилля, который даровал мне пропитание. Если ты утром проснулся, и не умер от голода, значит, у тебя есть пропитание. Значит, у тебя есть пропитание, ризк. Альхамдулилля. Сейчас, дорогие друзья, мы живем в настолько благодатном мире, что мы ложимся с полными животами. И просыпаемся с полными животами, потому что он настолько полный, когда мы ложимся, что даже утром не переваривается. И еще утром целый день мы можем ходить с едой вечера. Серьезно говорю. Ну, попробуйте вот. Я вчера попробовал. То есть, не было такого. Раньше люди ложились спать от голода. Чтобы не чувствовать чувство голода, они ложились спать. Они думали, пускай день пройдет, и следующий день, возможно, принесет нам еду. Просыпались голодными. Ложились голодными. Мы сейчас такого у нас нет, на самом деле. Просыпаемся 12 часов ночи, ну, встаем, спать не можем. Что мы делаем? Идем к холодильнику. Не к хумгану, чтобы тахарат брать, да? А идем к холодильнику. Нет ли там чего-нибудь? Постоим перед холодильником. И что говорим? Есть нечего. Потому что выбрать там, такой большой выбор. Говорим, есть нечего. Чего бы поесть? Закрываем и уже опять ложимся спать или смотрим телевизор. Поэтому, дорогие друзья, то, что Аллах дал нам пропитание, мы должны благодарить Аллаха. Действительно, ты не нищий, ты не бедный. И четвертое, ты должен благодарить Аллаха, говоря «Альхамдулилля», который скрыл мои недостатки. Ты такой грешный человек. Когда человек один на один, он такой грешный. Если бы Аллах раскрыл сейчас нам все наши недостатки, да? Уже думать даже об этом не хочется, правильно? Что мы творим, когда мы одни, наедине, наши мысли, наши дела, что мы делаем вообще дома, это вообще страшно. Аллах Тааля это скрыл. Мы друг для друга кажемся очень хорошими, красивыми, в тюбетейках все, альхамдулилля, машаллах говорим все друг другу, да? И Аллах скрыл наши плохие черты.
Альхамдулилля, вот за это надо благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля. Шакик ибн Ибрахим рахимахуллах сказал: если человек прожил 100 лет и не узнал о следующих 4 вещах, то нет для него иного места, кроме ада. То есть человек за свою жизнь должен понять 4 вещи. Первое – это познание Всевышнего Аллаха. Человек должен познать Всевышнего Аллаха. Вот, кстати, вот своим детям тоже мы должны помочь именно в этих 4 вещах. Познание Всевышнего Аллаха. Второе – познание деяния ради Аллаха, то есть ихлас, искренность. Третье – познание самого себя, насколько ты слаб и нуждаешься в Аллахе. Четвертое – познание своего врага и врага Аллаха. Шайтана имеется в виду. Пути его искушения и зло, которое он делает, чтобы защищаться от него. Вот 4 вещи, которые человек должен знать. В первую очередь, когда начинает брать знания. А как это можно узнать? Только благодаря обучению. Просто так ты не узнаешь. Это может быть Будда, он сидел под деревом и достиг просветления, но у нас такого не бывает. Сын Адама встретит рассвет. Если сын Адама встретит рассвет, то Аллах сделает для него обязательным 10 дел. То есть, если он утром встал, то он 10 дел должен сделать. Какие это дела? Первое. Вспомнить Аллаха. Сделай зикр. Утром проснулся, вспоминай Аллаха. Поэтому день, который ты начал с Аллахом и закончил с Аллахом, это хороший день. Поэтому есть специальные зикры и дуа, которые делаются утром и которые делаются вечером перед сном. Второе. Скрой срамные части тела. Гаурят закрой. Потому что мало ли что, ты утром проснулся, может быть, открыто что-то, да? Первым делом оденься. Не ходи по дому. Без трусов. Это некрасиво. Ты в первую очередь закрой свои срамные части тела. Вообще рекомендуется спать одетыми. То есть сейчас нам привили такую культуру, то, как бы в трусах спать, да? Гаурят открыт. Это не... Гаурят не закрывают современные вот эти нижнее белье. Поэтому можно надеть трико какое-нибудь, пижаму, так скажем, да? И скрыть свое тело. Почему? Во-первых, оно открывается. Оно не защищено от шайтана. Шайтан может подойти и сделать все, что хочет. Облизать, еще что-то сделать и так далее. Дети твои могут зайти в комнату, вечером проснуться от страха, а ты там лежишь в неглиже. Это уже будет нехорошо. Поэтому встал утром, если что-то открылось, закрой свои срамные части. Третье – омовение. Бери тахарат. Умойся, бери тахарат. Четвертое – намаз. Имеется в виду, конечно, утренний намаз, да? Не или намаз. Потому что ты утренний проспал, да? И утренний намаз. Намаз. Пятое – не беспокойся о пропитании. Еще, да, вот совет. Не переживай. Аллах даст тебе пропитание. Ты работай, самое главное, но не беспокойся. Вот выкинь это переживание из сердца. Шестое – довольство тем, что Аллах тебя наделил. Не будь недовольным. Вот то, что тебя окружает, будь доволен. Еда, дом, теплая постель, альхамдулилля, одежда. Все, будь доволен этим. Седьмое – уповать на Аллаха. Даже когда уходишь из дома, есть дуа «Бисмилляхи ва галя Аллахи таваккальту, ва ля хауля ва ля куввата илля биллях». Ты говоришь. То есть, бисмилля, уповаю на Аллаха, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Уповать на Аллаха. Уповай на Аллаха именно в душе, не в делах, а в душе. Дела ты делаешь, а вот уже результат этих дел, вот это как раз и упование на Аллаха. Восьмое – проявлять терпение по отношению к приказам, то есть Аллаха, и бедам, несчастьям. Потому что в течение дня разное может случиться. Ты не знаешь, что тебе сегодня уготовано. Если Аллах приказал что-то сделать, сделай с терпением, со смирением. Если случилась беда какая-то, тоже прими это с терпением и со смирением. Девятое – благодарить Аллаха за Его блага.
Аллах одарил тебя благами. Даже Аллах одарил благами даже самого несчастного человека. У всех есть блага, просто надо их видеть. И 10. Употребляй халяль пищу, халяль еду. Если ты будешь употреблять халяль пищу, халяль еду, все, иншаллах, будет хорошо. Ты не будешь собирать грех сегодня. Вот они, дорогие друзья, некоторые такие рекомендации. Эти рекомендации, они есть в книге Танбихуль Гафилин. Танбихуль Гафилин – это очень хорошая книга Абу Ляйси ас-Самарканди, где он собрал уагазы, проповеди на все случаи жизни буквально. И вот эта тема у него там есть. Значит, эта тема, она нужная для мусульманина, дорогие друзья. Не думайте, что мы сейчас здесь не говорим о таухиде, там, о халяль, о хараме. Но вот это вот то, что мы рассказали, это у нас упущение. Почему у нас нет бараката в жизни? Мы столько знаем из Корана, столько знаем о халяле и хараме, столько религиозных наук знаем. А бараката-то в жизни у нас нет, дорогие друзья. Почему мы 30 лет уже не можем нормальную мусульманскую жизнь построить? Даже семью свою нормальную мусульманскую построить уже 30 лет не можем. Все бьемся, а без толку. Сколько жен уже мы развели? Сколько детей мы уже бросили? Сколько у нас друзей, от скольких друзей мы уже отвернулись? И сколько врагов за это время набрали? Хотя знания увеличиваются и увеличиваются у нас, правильно? Поэтому, дорогие друзья, на какие-то духовные вещи определенные, вот такие тоже надо обращать внимание. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.